Welcome to our channel MPC Foundation Academy. In this video we discuss about the fractions and decimal fractions chapter 2 in second chapter. In first subtopic is types of fractions. Now we will start our video. See here, fraction and decimal fractions. మనం ఈ వీడియోలో ఫ్రాక్షన్స్ మరియు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్. డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ఫ్రాక్షన్. See here, fraction is nothing but the number of the form a divided by b. The number of the form a divided by where a and b are natural numbers. A and b are natural numbers are known as fraction. See here, what is the fraction here? Fraction is nothing but number with form, the number present in a by b form, a divided by b form. Here a comma b are the natural numbers. Now a divided by b is nothing but fraction. A divided by nothing but what here? Fraction. See here, ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏమంటున్నాం నాన్న? ఫ్రాక్షన్ అనేది ఒక నెంబర్ ఫామ్. అది ఏ ఫామ్లో ఉండాలంట? ఏ డివైడ్ బై బి ఫామ్లో ఉండాలంట. మరియు ఏ అండ్ బి రెండు కూడా నేచురల్ నెంబర్స్ అయ్యి ఉంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫామ్ ఏ బై బి అనేది ఫ్రాక్షన్కి డెఫినేషన్గా మనము చెప్పొచ్చు. చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 1 డివైడ్ బై 2, 2 డివైడ్ బై 3, 3 డివైడ్ బై 4, 4 డివైడ్ బై 5, 18 డివైడ్ బై 7. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 18 by 7 అనేది ఫ్రాక్షన్స్కి ఏంటి మనం ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ హియర్ ఏ ఈజ్ వాట్ హియర్? ఏ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూమరేటర్. ఓకే, ఏ ఈజ్ కాల్డ్ న్యూమరేటర్. బి ఈజ్ కాల్డ్ డినామినేటర్. హియర్ ఏ మీన్స్ వాట్ హియర్? ఏ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ బై బి. ఏ రిప్రజెంట్స్ వాట్ హియర్? న్యూమరేటర్. బి డినామినేటర్. ఓకేనా? సి హియర్, ఇచ్చినటువంటి మనకు ఏ బై బి ఫామ్లో ఏని ఏమనాలన్నా న్యూమరేటర్ అనాలా, బీని ఏమనాలి? డినామినేటర్ అనాలి. డినామినేటర్ అని చెప్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ ఫ్రాక్షన్ మే బీ ఆల్సో డిఫైన్డ్ యాజ్ ద quotient obtained on dividing the numerator by denominator. See here, the fraction is nothing but may also be defined as the quotient obtained on dividing the numerator by denominator. Means here numerator by denominator is nothing but also fraction. ఓకేనా? ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని మనము లవము హారము అని చెప్తాం తెలుగులో. ఓకే, న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ కనుక డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది మనకి ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పొచ్చు. సమ్ ఫిగర్స్ ఆర్ గివెన్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఫిగర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రాక్షన్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి. ఒకసారి మనం ఆ ఫిగర్స్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. See here, first figure, circle is there na? Circle is there. Okay, here circle divided into two parts. How many parts? Two parts. One is the shading part, second one is the white place, empty part. Okay, total how many parts are there here? Two parts are there. That's why here in denominator we have to write 2. Why? Because here total how many parts are there? Two parts are there, but we have to represent only one part. Okay, we have to represent only one part, that is the shading part. That's why this figure denotes 1 divided by 2. This figure denotes 1 divided by 2. In second case also here that is equal to
Here one square given. Here one square also divided into two parts. One square also divided into two parts. This is the one part, this is another part. Okay, here also how many total parts are there? Two parts are there. How many parts are there? Two parts are there. That's why here shading part to only one part. That's why we have to take 1 divided by 2. 1 divided by 2. Here one rectangle is there. In rectangle also divided into two parts. Total two parts. One part only shaded. That's why 1 divided by 2. Means here the circle also indicates 1 by 2. Square also indicates 1 by 2. This rectangle also indicates 1 by 2. Okay. This is the one fraction. 1 divided by 2 is the fraction. Here 1 is the numerator. 2 is the denominator. 1 is numerator anali. 2 ni denominator anali. చూడండి ఇక్కడ సర్కిల్లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డినామినేటర్లో రెండు నెంబర్ రాసుకున్నాం. 2 నెంబర్. ఒక పార్ట్ షేడ్ చేయబడ్డది కాబట్టి ఆ పార్ట్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి 1 డివైడ్ బై 2 అంటే న్యూమరేటర్లో 1 రాయాలి. టోటల్ పార్ట్స్ 2 ఉన్నాయి. సేమ్ ఇక్కడ స్క్వేర్లో కూడా అంతే, రెక్టాంగిల్లో కూడా మనం సేమ్ అంతే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫిగర్కి వద్దాం. సెకండ్ ఫిగర్ చూడండి, ఇక్కడ సర్కిల్ను టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ చేసినాం మనం? ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసినాం కదా. హౌ మెనీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి. 1 2 3 4 టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్? టోటల్ 4 పార్ట్స్ ఆర్ దేర్. దట్స్ వై డినామినేటర్లో ఏం రాయాలి? 4 రాయాలి. డినామినేటర్లో ఏం రాయాలి? 4 రాసినాం. ఎస్ ఆర్ నో? డినామినేటర్లో 4 రాసినాం. ఓకే. హియర్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ నా మనం వీ హ్యావ్ టు ఇండికేట్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్. దట్స్ వై ఇన్ న్యూమరేటర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ 1. మనం ఓన్లీ ఒకటే పార్ట్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్? 4. 1 డివైడ్ బై 4. హియర్ ఆల్సో సేమ్ 1 డివైడ్ బై 4, 1 డివైడ్ బై 4, 1 డివైడ్ బై 4. ఓకే. టోటల్ this is the 1 divided by 4, this is also 1 divided by 4, this is also 1 divided by 4. But here total means what here? Only 1. Only 1. Okay. This is only one circle. One circle divided into equal 4 parts. Each part indicates 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4. Okay. This is second. Next third diagram observe. Total how many boxes are there? 1 2 3 4 5. That's why in denominator we wrote 5 number. How many boxes are shaded? 2 boxes are shaded. That's why numerator 2. Now answer is the 2 by 5. Next observe this triangle. Triangle also how many equal parts are there? 1 2 3 4. How many parts are there? 4 parts are there. Here how many parts shaded? 3 parts shaded. That's why 3 by 4. In circle also we have to observe how many equal parts are there total? 4 parts are there. How many shaded? 3 parts. That's why 3 by 4. ఇక్కడ చూడండి త్రిభుజం ట్రయాంగిల్లో మనకి ఈక్వల్గా 4 పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డినామినేటర్లో మనం 4 రాసినాం. 3 పార్ట్స్ షేడ్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి మనం షేడ్ చేసిన దాన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 3 by 4 అని మనము రాయొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ 3 by 4 అనేది సర్కిల్లో కూడా మనము 3 by 4 అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే సర్కిల్ను 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసినాం. టోటల్ పార్ట్స్ని మనం డివైడ్ బై 4 రాసినాం. 3 పార్ట్స్ మాత్రమే మనకు షేడ్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి దాన్ని మనం 3 by 4గా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. ఓకే. అంటే అర్థమైంది ఇదంతా? ఈజీ, ఏం లేదు. మనము షేడ్ చేయబడ్డటువంటి భాగాన్ని మాత్రమే చూపిస్తున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. సీ హియర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్. How many types of fractions are there? First type is the proper fraction. First one is what here? Proper fraction. Okay, in a fraction when numerator is less than the denominator. Numerator less than the denominator. Numerator less than the denominator. It is called proper fraction. It is called what here? Proper fraction. It is called what here? Proper fraction. Okay. When we have to observe the fraction, in that numerator and denominator both are present. Here when numerator is less than the denominator, that type of fraction is example for proper fraction. Okay. Here 7 divided by 9. 7 divided by 9. Here I am writing proper fraction. Proper fraction means what here? Proper fraction means numerator less than denominator. Okay. For example, 1 divided by 2. Here 1 is the numerator less than 2. That's why this is the example of proper fraction. 2 divided by 3. 3 divided by 4. 4 divided by 5.
8 divided by 9, 7 divided by 100. These all are the examples of ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. మనం ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఎట్లా చెప్పాలన్నా, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ కనుక మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో మనకు న్యూమరేటర్ ఉంటుంది, డినామినేటర్ ఉంటుంది. న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్ కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్ కన్నా చిన్నగా ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని మనం ఏమనాలి, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్తాము. ఈ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేసాం చూడండి. న్యూమరేటర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్, న్యూమరేటర్ లెస్ దెన్ డినామినేటర్ అని చెప్తాము. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చాలా ఇచ్చాం. 1/2 కానీ, 2/3, 3/4, 4/5. ఇందులో అన్నిట్లలో న్యూమరేటర్ చిన్నగా ఉంది, డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా మనము చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇయర్, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సెకండ్ వన్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. See, in a fraction when numerator is greater than denominator, okay, numerator is greater than denominator. Here numerator is greater than the denominator. This type of fractions are called improper fractions. Improper fractions. చూడండి, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏముంది, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్లో మనము న్యూమరేటర్ అనేది చిన్నగా ఉంది డినామినేటర్ కన్నా, కానీ ఇక్కడ రివర్సు, డినామినేటర్ చిన్నగా ఉంటుంది, న్యూమరేటర్ పెద్దగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది, డినామినేటర్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది. అటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ మనం ఏమనాలి, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అనాలి. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పాలి. ఎగ్జాంపుల్ 4 divided by 3. ఇక్కడ 4 అనేది న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ 3. 3 కన్నా 4 పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. 9 divided by 7, 7 divided by 4, 100 divided by 3. These all are the examples of improper fractions. What is the important point here? ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో న్యూమరేటర్ అనేది డినామినేటర్ కన్నా గ్రేటర్గా ఉండాలి, పెద్దగా ఉండాలి అనేది కండిషన్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ హియర్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ హియర్ వాట్ హియర్, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. థర్డ్ వన్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ హియర్? ఎ ఫ్రాక్షన్ విత్ ఏ హోల్ నెంబర్ పార్ట్ and a fractional part is called as mixed fraction. Here mixed fraction, when we are observe the mixed fraction is having two parts. First part is the whole number, second part is the fractional part. Okay, mixed fraction is consisting two parts. Okay, one is the whole number, second one is the fractional part. ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటిది, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి, 2 parts ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఏమనాలి, హోల్ నెంబర్ అనాలి, ఇంకోటి ఏంటంటే మనము ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అని రెండు ఉంటాయి. ఎవ్రీ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అండ్ వాయిస్ వర్సా. చూడండి, ఇక్కడ ప్రతి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్, ఎవ్రీ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే మనము మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. వాయిస్ వర్సా అంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో కూడా మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మనం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్గా చేయొచ్చు, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని ఇంప్రాపర్ కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. మనం ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం, మీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకుంటున్నా. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ 1 2 divided by 3. 1 divided by 3 is the example. This is the whole part, whole number part. This is the fractional part. Now I want to convert into improper fraction. See here, 3 is there na, denominator 3 into 1. We have to multiply with 3 into 1. In numerator what here? Plus 2. We have to write plus here, plus 2. Divided by again 3. In denominator 3 also. 3 1 ja 3. Plus 2 by 3. 3 plus 2 how much here? 5 divided by 3. Means here 1 2 by 3 mixed fraction is equal to 5 divided by 3 improper fraction. 5 divided by 3 improper fraction. One more example. 2 3 by 7. This is the mixed fraction. Why? Because this fraction is having whole number part and fractional part. I want to convert into improper fraction. Same, in denominator 7 into 2 plus 3
డివైడ్ బై అగైన్ 7. 7 into 2 14 plus 3 by 7 17 by 7. This is the improper fraction. 2 3 by 7 is equal to 17 divided by 7. Next I want to convert into improper fraction to mixed fraction. 17 by 7 is there na. I am taking 7 in denominator is there, that's why here divisor 7, dividend 17. Okay, here what here 7 2 ja 14, remainder 3. Okay, this is the quotient. First we have to write quotient, next remainder divided by divisor. Quotient to remainder divided by what here divisor. See, this is now 17 by 7 is equal to 2 3 by 7. Here also same. Next here 5 by 3. 5 by 3 is equal to, I want to convert into mixed fraction. Here 5 is the dividend, 3 is the divisor. Here what here 3 1 ja 3, remains 2. Here 2 is the remainder. I am writing to mixed fraction. First we have to write the quotient. How much quotient? 1. Next to remainder 2 divided by divisor how much? 3. Divisor how much? 3. This is the okay. Next class you will learn very clearly. Okay, just listen. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా మనము మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ని మనము ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ కన్వర్ట్ చేసినాం. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మనము మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కూడా కన్వర్ట్ అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ 2 3 by 7 అనేది ఒక మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. దీన్ని మనం ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేసినాం మనము, ఇక్కడ 7ని 2తో మల్టిప్లై చేసినాం, ఆ వచ్చినటువంటి ఆన్సర్కి +3 యాడ్ చేసినాం, డివైడ్ బై 7 చేసినాం. అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి, ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది నాన్న 14, 7 2 ja 14 వచ్చింది. 14 + 3 డివైడ్ బై 7 చేస్తే మనకు 17 డివైడ్ బై 7 అనేది రావడం అయితే జరిగింది. 17 డివైడ్ బై 7 అనేది ఇక్కడ ఏ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్, ఇది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. నెక్స్ట్ మరి 17 by 7 నేను ఏం చేస్తున్నా, మళ్ళీ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నా. అంటే 17 ఎప్పుడైనా తీసుకోండి, న్యూమరేటర్లో ఉన్నదాన్ని మనము డివిడెండ్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని డివిజర్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, అప్పుడు నెక్స్ట్ మనము డివిజన్ చేస్తే 7 2 ja 14, రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది 3 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎట్లా రాయాలంటే ఫస్ట్ కోషంట్ తీసుకోవాలి. కోషంట్ ఎంత 2, తర్వాత పైన రిమైండర్. కోషంట్ అనేది హోల్ నెంబర్ లాగా రాసుకోవాలి. ఓకేనా, రిమైండర్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్గా రాసుకోవాలి. డివిజర్ అనేది మనకి ఎట్లా రాసుకోవాలి, డినామినేటర్గా రాసుకోవాలి. అది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ మనకు అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, see here one example they give 3 4 by 7. Okay, I want to find out the 3 4 by 7 is equal to improper fraction. 7 into 3 plus 4, 7 into 3 plus 4, denominator into quotient means divisor into quotient plus remainder, divisor into quotient plus remainder. See here, divisor 7 into 3 plus 4, 7 into 3 how much here 21 plus 4, total 25 by 7. This is the mixed fraction, this is the improper fraction. Again 25 by 7 is the improper fraction. I want to convert into mixed fraction. Here 25 is the dividend, 7 is the what here divisor. 7 3 ja 21, remainder 4. First we have to write the quotient part is nothing but whole number part, that is 3. Next when you are writing the fractional part, in numerator is remainder, denominator is the divisor. ఓకేనా, ఇట్లా మనము ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ని మరియు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓకే, ఇంకా కూడా మనకు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకోటి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అని, ఓకే, ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ అని, యూనిట్ ఫ్రాక్షన్స్ అని, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ అయితే చేద్దాం నాన్న. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.